हालेलुया प्रिय माने यह एक आनंदर मुहूर्त। ए आनंदर मुहूर्त रे मध्य लोतक आसे तेबे मो विलंब न करे एपट सेपट न कहूनी अल्प प्रभुक वाक्य कहबी किंतु ता पूर्वर मंडलीर नेतृवर्ग मान सहित मो पालक संबंधी कथबार्ता बेले बेले करिछि से समय आज्ञा माने कहती टिकन आज्ञा संपादक आ बड़ बड़ नेतृत्व प्राचीन माने आज्ञा प्रार्थना करते आ प्रभु यथा समय अर्थात 50 वर्षर स्वर्ण जुबेल पालन कला बेले मंडली को पालक विहीन मंडली करी प्रभु रखी नहांती कहवा हालेलुया। एक पूर्णतारे एक आउ पूर्णता मध्य जोगई आम मध्य सौभाग्यर विषय मो पाए कारण एमिति पालक को पाछोटी आनिबा दिन अन्य पालक माने जानती ना किंतु मो सौभाग्य मन करे आ मोर प्रिय बंधु तांको सहित सुंदर सहभागितार आसवा पाए तांको उपस्थिति रे आ तांको बापा भी स्वर्गीय पालक महाशय से मत बेसी स्नेह कर आउ दुख सुख रे भी आमे मिलित भाव में काम करूँ आउ से उपसभापति होता मो सहसंपादक थे आउ से समय बेसी समय मुझे सहित क्षेपण करे आउ आत्मिक शिक्षा परामर्श मो पाई स्मरणीय अटे। एक आनंदर उत्सव रे आजिर चिंता निमंते मो एपटू सेपटू केतोटी कथा को रखिबी। प्रथम कथा होची गीत संहिता 126 गीत एक पदरु 3 पद कहीं जड़े टिके पढ़ंतु आउ सेथिरु गोटे दिटा कथा को आमे चिंता करबा। हालेलुया। ए आनंद पछरे कारण को सियोनर अवस्था परिवर्तन कला बेले दासत्वर अवस्था परिवर्तन कला बेले लोक माने कहिले ए माने काहे की आनंद करूछंती ए माने को आनंद पछरे उद्देश्य कोन आउ सेते बेले ईश्वर वाक्य एहा प्रकाश करे सदा प्रभु ए मानक पाए महत् कर्म करियछंती एनो ए समय माने आनंदित अटंती। प्रिय माने आज यदि विभिन्न मंडली विभिन्न ग्रामवासी विभिन्न लोकवर्ग आमान को देखुचंती काहे की नाच होउची काहे की पुष्पमाला दिया जाउची काहे की संकीर्तन करा जाउची काहे की आनंदर उत्सव करा जाउची दासत्वर अवस्थारू अपूर्ण अवस्थारू एक पालक विहीन मंडली अवस्थारू पालक पूर्णता देला बेले मंडली को आनंद न करी रही पारिबो कि ईश्वर वाक्य कहे से दासत्व अवस्था अपूर्ण अवस्था को प्रभु पूर्ण कला बेले लोक माने कहले काहे के आनंदित अटंती आ एमानको आनंद पछरे कहू कहू से माने निजे कहउचंती सदा प्रभु आमानक प्रति कौन करिसंती बहुत कर्म करिसंती तहि सकाशु आमे माने आनंदित अट। प्रिय माने आमे स्वप्न दर्शक मानक परि थिलु केमिति आज होबो ना काली की ए वर्ष होबो ना आर वर्ष को होबो एपट सम्मेलन लिखुची जे पालक विहीन मंडली यथाशीघ्र पालक कर एक पक्षरे प्रतिचाप आसुची एक पक्षरे महासभा आसुची आ 50 वर्षर स्वर्ण जुबेल आसुची ता भितरे पालक चयन कराजिबो आ से पालक ए पूर्ण 50 वर्षर मंडली को एक स्वर्ण जुबेल आनंदर दिन को से प्रतिपालन करेबे। ए प्रकार एक सौभाग्य दिन प्रभु एक मुहूर्त के ताहा देले जहा कि मु कथबार्ता करूतिली ता निमंते
যদিও পূର୍ବରୁ କେତେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିନ ପାଳକ ଚୟନ କରାଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ପିଲାମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସହକର୍ମୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସିକ୍ରେଟ୍ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ଏହା ଆମେ ବାହାରେ କହିଦେଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିରତା ରହିଲେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ପରି ଥିଲାବେଳେ, ଏକ ଭାବନାରେ ଥିଲାବେଳେ, ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳେଇ ଏକ ନୂତନ ପାଳକ ପାଳିକା ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ତାହା ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। এই মহৎ কর্ম মণ্ডলী নিমন্তে, এই মহৎ কর্ম বিশ্বাসী নিমন্তে, এই মহৎ কর্ম মো নিমন্তে, এই মহৎ কর্ম আম গ্রাম নিমন্তে অটে। তেবে এই আনন্দ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ। ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିଛି କ'ଣ ପ୍ରସେସନ ହବ ପାଳକଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର କି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସେସନ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ଝିଅଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରସେସନ ହେଲେ ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ପ୍ରସେସନ ନାହିଁ। এই ପ୍ରସେସନ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର, এই ପ୍ରସେସନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, এই ପ୍ରସେସନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସେସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହୁ ରହୁ ଏହା କରାଯିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସେସନ କଲାବେଳେ ହୃଦୟ ଫାଟୁ ଉଠୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରତି ଘରୁ ଫୁଲମାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। କେହି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, କେହି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ, କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ କହିବି, এই ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକର ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ପାଳକ ବା ଯିଏ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପିତର କହିଲେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଡିଗନ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି? ପିତର କହିଲେ ନା। ଗଭୀର ଜଳ ନିକଟକୁ ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ପକେଇଲେ, ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ଦୁଃଖତର ଅବସ୍ଥା, ଶୂନ୍ୟତର ଅବସ୍ଥାରେ, ଏକ ପାଳକ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସିମୋନ ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବା କି ନ ପ୍ରେମ କରିବା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଥରେ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ, ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ। ଆଉ ସିମୋନ ପିତର ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ
ଖାଦ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ପାଳକ ଶୂନ୍ୟ, ନେତୃତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ, এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଃଖଦର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ ଚୟନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ନିଜର ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାତସାରର ପ୍ରେମ। କହୁନାହାନ୍ତି ସିମୋନ ପିତର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀକୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଲର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଲର ଯତ୍ନ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତିନୋଟି କଥା ସେଇ ଭିତରେ, ଦୁଇଟି କଥା ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ? ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ? ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଚରାଇବା ଆଉ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଜଣେ ଚରାଏ, ଆଗରୁ ଚରାଳିକୁ ଆମ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନବ, ଚରେଇବ, ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ବାନ୍ଧିବା, ତାକୁ ଆଉ ଖୁଆଇବା। ସେ କେଉଁଠି ଶୋଇଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବ, ପାଣି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ସେ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ଯତ୍ନ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚରେଇବା ଲୋକ ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଶବ ହେଲା, ଫିଟେଇକି ନେଲା, ଚରେଇଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କରି ଛାଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରତିପାଳନ, ମାନେ ଚରେଇବ, ଯତ୍ନ ନେବ, ତାହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ତାହା ଅଧୁରା ଅଧୁରା ହବ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୋହନ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟର 15, 16, 17 ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଚରେଇବେ, ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ସେ ଚରେଇବେ। ଏ ଚରେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କେତେକ କଠିନ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚରେଇଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ, ଯୋହନ 10:11 ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପାଳକକୁ ପାଇ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଖୁସି ଅଟୁ। ତେବେ ଦୁଇଟି କଥା, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳକ ଦେଲେ, ସେ ପାଳକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବେ, ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 103:2। ହେ ମୋହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ କେତେକ ବିଷୟ ପାଶୋରି ଯାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଣକର ଯଦି ବେଶୀ ପୋଷାକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଦେବ, ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଦେବ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁଁ ଏଟା କହିବା ମାନେ ହେଉଛି, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ମା, ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ, ଆଉ କହିଲେ 5 ବର୍ଷ 26 ଦିନ ପାଳକ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ଏ 5 ବର୍ଷ 26 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାଳକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦେବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଇପାରିବୁ। ଏହା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାନ ନୁହେଁ କି? ପାଳକଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଡିକନ ମାନେ ଥିବେ ନଥିବେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆମ ପାଳକ ରହିବେ, ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ ହେବେ। ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ,
जो मुहूर्त जेते बेले राति अधरे भी मते डाकिबे मु आपनक निकट को पहुँचबी कहवा हालेलुया तेबे ताहांक मंगल दान सबू पार्श्वर दीर्घ वर्षर व्यवधान भितर आम भितर दुख थिला सुख थिला आमर अभाव थिला आमे चाहिबा अनुसार पाई पारु नथिलु ए प्रकार अवस्था को अतिक्रम करी पूर्ण अवस्था को आसिला बेले आमे भूली न जाऊ ईश्वर को मंगल दान पालक विहीन ही मंडली रहिले कि प्रकार परिचालित हुए पालक रहीकि मंडली केमिति परिचाल हुए ताहार अनुभूति आम भितर अछि आ से अनुभूति भितर आमे बेले बेले कोन करू पूर्वपरि आचार व्यवहार करू पूर्वपरि भिन्न भिन्न कथाबार्ता मानक मुखरु बाहरे आम जड़े साक्रिफाइस करती त्याग करती जमीती प्रभु दास कहते से 7टी स्टेट रे नेतृत्व कर भितरे आमे आनिला परे आम भितरु विभ्रांत कथा बेले बेले एठिर कथा मु कहू नहीं केतेक मंडलीर कथा कहूची आनिला बेले आनंदर सहित फूलमाल दो करताली दो प्रणाम करू किंतु केतेक समय अतिक्रम कला परे मो आड़ी दो नमस्कार करने को भूली जाए मुताबड़ा मंडली कथा एबे कही नाही कारण यह घटी नाही आगो कथा अच्छी किंतु एतिकी मन रखु आपण चयन कले आपण बाछिले आपण तांको मनोनीत कले आपण देबाकू पड़िबो सम्मान आपण तांको कथा मानिबाकू पड़िबो आपण से अनुसार जीवन काटिबाकू पड़िबो तहिरे प्रभु आपण को आशीर्वाद करिवे केही अटकई पारिबो ना कारण तुमरो ह कथा ह हो ना कथा ना प्रिय माने आपण को सेवा करिबा पाए से बेफालतू रे बुलु नथिले जे धरि आनी की आमे ठिया करि दे से को नियुक्ति रे तिले से मंडली रो दायित्व रे तिले से मंडली रोपणर कर्म केतेक समय मधरे पालक माने काहे की अन्य मानकर दुखर कारण होंती सत कहिले दुख मिछ कहिले भी दी जन किसी ना किसी काम टिके जदि मनमालिन हो जाए तांको बुझौ बुझौ आज्ञा आपणकर भूल पर लगुच कि भूल बोली कह पालक भल नुह से सपक्षरे कथा से कहार क्षति करती ना किंतु ए प्रकार हुए तांकर सेवा मध्य भूल को भूल बोली कहले ठीक को ठीक बोली कहले से दोषारोपर कारण हो जाती निंदार कारण हो जाती शत्रु पलटि जाती से आम विपक्ष किसी कर नथांती किंतु तांकर सत्यता प्रकाशन रे बाबू काली कहीं गिरजारे नथिलो मु 4 सप्ताह गिरजारे देखिनी बाबू कहीं तुम मद पिउछ जदि कहीदेवे ए पालक भल এই কারণে মোর প্রিয় মানে जो परमेश्वर आपनको एक पालक देले जो परमेश्वर आपनको एक विश्वासी देले तेबे आम भितरे एक उत्तम कोऑर्डिनेशन उत्तम संपर्क उत्तम जोगाजोगर किछि बाधिब आज किंतु काली आशीर्वादर कारण हम से दृष्टिकोण उत्तम मेषपालक प्रभु जेसु एक मेषपालक को नियुक्ति कला बेले से कहउछंदी तुमे कौन मते प्रेम करूछ आज पालक को आमे प्रेम करिबु पालक आमको प्रेम करिवे आमान को मिलित प्रेम ईश्वर को प्रेम को प्रकाशन करिवो आ ताहा आम पाए अनुग्रह तेणु गीत सहिता 103 रो 2 लेखा अछि ताहांक मंगल दान सबु पार्श्वर ना पूर्व अवस्था वर्तमान अवस्था भविष्यत अवस्था को गति कला बेले आपण एवं मु पार्श्वरी न जीवा आवश्यक शेष कथाटी कही समाप्त करी एबी पुस्तक 11 अध्याय 24 पद मशा संपर्क कथा मशा एक कठिन परिस्थिति मध्य से बढ़िले आमे समस्ते घटना जान आउ बड़ हो गले नेतृत्व नेबार बयस आसीगला परवर्ती राजप्रसादर मालिक
କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଛି, ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାଜା ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏକ ପକ୍ଷରେ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଛି, ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନେଇ ଏକ ମହାନ ପଦରେ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଷା ସେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ କଲେ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପଛରେ ନୂତନ ପାଳକ ମହାଶୟ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେ 7ଟି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୃଥକୀକୃତ କଲେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ନେତୃତ୍ୱରୁ ପୁନର୍ବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଆମ ପ୍ରିୟ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କାମନା କରୁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବା କଷ୍ଟ, କେତେକ ଆମମାନଙ୍କ ବାତାବରଣ ଭଲ ଲାଗି ନପାରିବ, କାରଣ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ କାମ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବା ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 3-4ଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିଲି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ, ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକ ପାଳିକା ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଏକ ପାଳକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ପାଳକ ବିହୀନ ହୋଇଗଲା ବେଳେ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା ବେଳେ, ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ ରାତିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମଠାରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ, ଏଇ ନିୟ ଭୋଜନ କର। ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରା। ତେବେ ମେଷମାନେ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଚରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଚରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ମେଷ ପାଳକ ଚରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ରଖିଲି, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 103ରେ, ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଗାମୀ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥାକୁ ମୁଁ ରଖିଲି ମଶାଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ମଶା ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ, ସେ ମିଶ୍ରର ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୃହତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ବୃହତ୍ ଜନସମାବେଶର ନିଜ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବା ପାଇଁ, କଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ରାଜ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ, ପାଳକଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହା ଶିଖାନ୍ତୁ, ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭୁଲିବା ନାହିଁ ପୂର୍ବ କଥାକୁ, ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ, ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ କର୍ମକୁ। ତହିଁରେ ଆମେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ପାଳକ, ଆମ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ, ସୁନାମ ପାଇବ, ଆଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସମ୍ମାନୀୟ ନୂତନ ପାଳକ ପାଳିକା
ପୁଣି ଦୀପନ ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗରେ ପରସ୍ପର ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗରେ ବଢ଼ୁଥିବା এই সকল ଶିକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମରେ ଆସୁ।